Okay. So am I audible clearly? Okay, I'm sharing the screen. Please make sure that it is visible. Yes. Okay. Okay. Today we are going to start your lesson number 19 and we'll try to finish. Okay. Have you got your exam dates now? No? Still no? Okay then. Okay. So our this lesson is related to the magnet. Okay. So types of magnet, how magnet works, in what fields magnet works, that you have learned already in sixth standard, right? Am I right? About नॉर्थ अँड साऊथ पोल ऑफ मॅग्नेट, मॅग्नेट त्याच पोझिशनला स्थिर कसा राहतो, कोणकोणत्या क्षेत्रांमध्ये त्याचा वापर केला जातो, घरामध्ये कोणत्या गोष्टी आहेत ज्यामध्ये आपण वापर करतो, लाईक फ्रीज अँड ऑल. येस येस, यू हॅव लर्न दॅट in your sixth standard. So please try to answer some questions. Where and how are magnets used in our houses and our surrounding? आपल्या घरामध्ये किंवा आजूबाजूला चुंबकाचा उपयोग कसा होतो? कॅन यू टेल? Fridge, AC, speaker, very good. Then, in which direction does a freely suspended magnet settle? मुक्तपणे टांगलेला चुंबक कोणत्या दिशेला स्थिरावतो? North, south. Yes, yes, north, south. Then, what are the names given to the two end of a magnet and why are they named thus? चुंबकाच्या दोन टोकांना नॉर्थ अँड साऊथ. Why? Because, uh, yes, why? Can you? Because it's always set. Yes, Deepika. Because a magnet always settles in north and south direction. Yes. Okay. Then which metal are used for making magnets? कशापासून बनवतात आपला मॅग्नेट? सगळे एकत्रच लिहा. कोबाल्ट, निकेल, आयर्न, अल्युमिनियम. Yes, alnico. Then what are the characteristics of magnets? चुंबकाची वैशिष्ट्ये. Yes, yes, Manas. A freely suspended magnet always settles in the north-south direction. Objects made of iron, nickel, and cobalt are attracted towards the magnet. There is repulsion between the like poles of the magnet and attraction between the unlike poles of the magnet. Yes. See, magnets are made from alloys of iron, cobalt, and nickel. Mag, an alloy of iron, nickel, aluminum, and titanium is used to make magnets. We have also learned that alnico is a magnetic alloy of aluminum, nickel, and cobalt. बघा, मॅग्नेट कशापासून बनवतात? आयर्न, कोबाल्ट आणि निकेल, लोह, कोबाल्ट आणि निकेल यांच्या मिश्रणापासून. मॅग हा एक आयन आहे, आयनचा लोहाचा प्रकार आहे. निकेल, अल्युमिनियम आणि टिटॅनियम यांच्या मिश्रणापासून पण मॅग्नेट बनवता येतो. तर अल्निको हा एक अल्युमिनियम आहे
निकेल आणि कोबाल्ट यांच्यापासून सुद्धा मॅग्नेट बनवता येतो. दिस यू हॅव स्टडीड इन युअर प्रिव्हियस स्टँडर्ड. ओके, सो व्हॉट इज मॅग्नेटिझम? For this, we require some apparatus, steel bar, then bar magnet, iron filling, thread, etc. आपल्याला एक पोलादी पट्टी हवी आहे, पट्टी चुंबक हवा आहे, लोखंडी कीस आणि दोरा. Place a steel bar AB on a table. Okay, two procedures are there. Let's see the first. Take a bar magnet, place its end pole, that is north pole, on the A end of the steel. See the diagram also. Steel bar and drag it towards the B end. काय करायचं आहे आपल्याला? एक पोलादी पट्टी घेऊन टेबलावर ठेवायची आहे आणि त्यावर पट्टी चुंबक घेऊन त्याचा जो एन पोल आहे, एन ध्रुव आहे, तो पोलादी पट्टीच्या ए या पॉइंटवर ठेवायचा आहे आणि तो बी कडे ओढत न्यायचा आहे. ड्रॅग इट. Lift the bar magnet and drag its end pole from the end A to the end B of the steel bar again. Repeat this 15 to 20 times. Now take the steel bar near some iron filling and observe what happens. Hang the bar freely by the thread and observe it. बघा, आता परत परत ही जी गोष्ट आहे ती 15 ते 20 वेळा करायची आहे. आपला जो मॅग्नेट आहे तो त्याचा एन पोल ए वर ठेवायचा आहे आणि बी कडे ड्रॅग करत न्यायचा आहे 15 to 20 टाइम्स. आणि मग ही पट्टी लोखंडाच्या किसाजवळ न्यायची आहे. व्हॉट विल हॅपन? व्हॉट विल हॅपन इन दॅट केस? काय होणार? येस प्रथमेश. The iron fillings attract to the steel bar. Yes. The steel bar will be seen to have developed magnetism. का अट्रॅक्ट झाले? कारण त्या पोलादी पट्टीत चुंबकत्व निर्माण झालं. This method of magnetism is called the single touch method. या मेथडला आपण एकस्पर्शी पद्धती म्हणतो. And the magnetism created by this method is of low strength and lasts for a short time. आणि या पद्धतीने जे चुंबकत्व निर्माण होतं ते खूप कमी क्षमतेचं असतं आणि खूप कमी वेळ टिकतं. उलट आपण सेकंड प्रोसिजर बघितली तर पहा, त्यामध्ये प्लेस स्टील बार ऑन अ टेबल. तसंच स्टील बार पोलादी पट्टी टेबलावर ठेवायची आहे. आता दोन बार मॅग्नेट घ्यायचे आहेत. टेक टू बार मॅग्नेट्स. प्लेस टू अपोजिट पोल ऑफ द टू बार मॅग्नेट ॲट द सेंटर ऑफ द स्टील बार. अपोजिट पोल म्हणजे जर तुम्ही एका मॅग्नेटचं साऊथ पोल ठेवता तर दुसऱ्या मॅग्नेटचं नॉर्थ पोल तुम्हाला त्या पोलादी पट्टीच्या एकदम मध्यभागीवर ठेवायचा आहे, आकृतीत दाखवल्याप्रमाणे. ड्रॅग दिस पोल्स अपार्ट, वन ऑफ द A end of the steel bar and the other to the B end. आता हे काय करायचं आहे? एक पोल A कडे न्यायचा आहे आणि एक पोल B कडे घासत न्यायचा आहे. हे पण 15 to 20 टाइम्स रिपीट करायचं आहे. Now take the steel bar near the iron filling and observe. Hang the steel bar freely and observe. आता तुम्ही परत ही पोलादी पट्टी लोखंडी किसाजवळ न्या आणि हिला टांगून सुद्धा ठेवा. What will happen? Yes? What will happen in this case? Yes, attraction will happen आणि तो नॉर्थ साऊथ डायरेक्शनला स्थिर पण राहणार. ओके, सो व्हॉट इज हॅपनिंग? दिस मेथड ऑफ मॅग्नेटिझम यावेळी आपण डबल टच मेथडने केलं. याला डबल टच मेथड म्हटलं जातं, द्विस्पर्शी पद्धती. कारण यामध्ये आपण काय केलं? मॅग्नेटिझम इज जनरेटेड बाय दिस मेथड लास्ट लॉंग. आपण दोन मॅग्नेट वापरले आणि अपोजिट पोलने या बार जो स्टील बार आहे त्यामध्ये आपण मॅग्नेटिझम निर्माण केलं आणि आपण दोन चुंबक वापरले आहेत म्हणून या पद्धतीने जे मॅग्नेटिझम, जे चुंबकत्व निर्माण होतं ते जास्त काळ टिकतं. ओके, गॉट इट? येस एव्हरीवन? असे. नाव अर्थ अ गॅग्नेटिक मॅग्नेट म्हणजे पृथ्वी एक मोठा चुंबक कशा प्रकारे आहे बघा इथे. The scientist William Gilbert gave a scientific explanation based on experiment of the observation that a freely suspended magnet always settles in the north-south direction only. बघा,
शास्त्रीय कारण काय आहे कशा मागचं, की आपण जो चुंबक टांगत असतो फ्रीली तो नेहमी दक्षिणोत्तर दिशेतच राहतो. ओके. इट सेटल्स इन द नॉर्थ साऊथ डायरेक्शन ओनली. ह्याचं एक्सप्लेनेशन कोणी दिलं, विल्यम गिल्बर्ट याने. त्याने काय केलं, ही गेव अ राऊंड शेप टू अ नॅचरली ऑकरिंग मॅग्नेटिक रॉक. He suspended the spherical magnet so that it could turn freely and brought the north pole of a bar magnet near it. The south pole of the magnetic sphere was attracted towards it. त्याने काय केलं, नैसर्गिक अवस्थेमध्ये जो चुंबकचा दगड मिळतो त्याला गोल केला, गोल आकार दिला आणि हा गोलाकार चुंबक मुक्तपणे फिरू शकेल अशा रीतीने त्याने तो टांगून ठेवला. आणि या गोलाकार चुंबकाजवळ पट्टी चुंबकाचा नॉर्थ पोल आणला, उत्तर ध्रुव आणला आणि चुंबकीय गोलाचा कोणता ध्रुव त्याच्याकडे आकर्षित होणार मग, विच पोल ऑफ दॅट सर्कल मॅग्नेट विल अट्रॅक्टेड टू दॅट बार मॅग्नेट, सांगा. बार मॅग्नेटचा नॉर्थ पोल नेलाय आपण, मग सर्कलवाल्या मॅग्नेटचा कोणता पोल अट्रॅक्ट होणार, कोणता ध्रुव अट्रॅक्ट होणार, साऊथ. गुड. येस. The north pole of a freely suspended magnet settles in the direction of geographic north pole of the earth. बघा, टांगलेल्या चुंबकाचा जो उत्तर ध्रुव आहे तो पृथ्वीच्या भौगोलिक उत्तर ध्रुवाच्या दिशेने नेहमी स्थिरावत असतो. It means that the south pole of some magnetic magnet must be near the geographic north pole of the earth and the north pole of that magnet near the geographic south pole of the earth. Gilbert inferred from this that the earth itself is a magnetic magnet. However, the south pole of this magnet must be near the geographic north pole of the earth while the magnetic north pole is near the geographic south pole. इथे गिल्बर्टने काय केलं, नॉर्थ अँड साऊथ पोल मॅग्नेटची प्रॉपर्टी काय आहे की अपोजिट अट्रॅक्ट. येस, नॉट ओनली मॅग्नेट्स प्रॉपर्टी, एव्हरीथिंग रिलेटेड दॅट वी नो रिलेटेड टू सायन्स दॅट अपोजिट अट्रॅक्ट. ओके. मग पृथ्वीचा जो जिओग्राफिकल नॉर्थ पोल आहे, उत्तर ध्रुव आहे, कोणत्या तरी प्रचंड चुंबकाचा जो साऊथ पोल आहे, दक्षिण ध्रुव आहे आणि भौगोलिक दक्षिण ध्रुवाजवळ त्या चुंबकाचा उत्तर ध्रुव असायला हवा. मग या विल्यम गिल्बर्टने काय इन्फर केलं, काय अनुमान काढलं की पृथ्वी हाच एक मोठा चुंबक आहे. ओके. ही इन्फर दॅट अर्थ इज अ मॅग्नेटिक मॅग्नेट. पण चुंबकाचा दक्षिण ध्रुव पृथ्वीच्या भौगोलिक उत्तर ध्रुवापाशी आणि चुंबकीय उत्तर ध्रुव पृथ्वीच्या भौगोलिक दक्षिण ध्रुवापाशी असला पाहिजे, तेव्हाच आपण अर्थला मॅग्नेटिक मॅग्नेट असं म्हणू शकू. गॉट इट? येस. ओके. सो व्हॉट इज मॅग्नेटिक नीडल? लेट्स सी. चुंबक सूची म्हणतात याला. टेक अ स्क्वेअर कार्डबोर्ड अँड मार्क द डायरेक्शन्स ऑन इट. आपल्याला एक स्क्वेअर पुठ्ठा घ्यायचा आहे आणि त्यावर नॉर्थ, साऊथ, ईस्ट, वेस्ट अशा दिशा लिहायच्या आहेत. प्लेस अ पॉट फिल्ड विथ वॉटर ॲट द सेंटर ऑफ द कार्डबोर्ड. त्या पुठ्ठ्याच्या मधोमध पाण्याने भरलेला भांडं ठेवायचं आहे. टेक अ मॅग्नेटाइज निडल. चुंबकत्व निर्माण झालेली एक सुई घ्यायची आहे. स्टिक इट टू अ स्मॉल पीस ऑफ कार्डबोर्ड बाय मीन्स ऑफ अ स्टिकिंग टेप. पुठ्ठ्याचा एक तुकडा घ्यायचा आहे आणि त्यावर ती सुई चिटकट पट्टीने चिकटवायची आहे. प्लेस द पीस ऑफ कार्डबोर्ड विथ अ निडल ऑन द सरफेस ऑफ वॉटर इन द पॉट. इन विच डायरेक्शन डज द मॅग्नेटाइज निडल पॉइंट. आता आपण जी चुंबक सूची म्हणजे ती निडल बसवली, तो पुठ्ठा चा तुकडा भांड्यातील पाण्याच्या वर ठेवायचा आहे. आता आपली निडल कोणती दिशा दाखवेल सांगा? एनी आयडिया? येस, इट विल पॉइंट टुवर्ड्स दी नॉर्थ, कारण तिच्यामध्ये मॅग्नेटिझम जनरेट झालेला आहे आणि मॅग्नेट ऑलवेज पॉइंट टू द नॉर्थ. येस.
ना मॅग्नेटिक फील्ड. मॅग्नेटिक फील्ड बद्दल पण तुम्ही शिकला आहात. येस. Yes, in the previous standard you have also learned about the magnetic field, right? Okay. So इथे फक्त थोडं डीप असणार आहे. Let's see. Apparatus हवेत आपल्याला बार मॅग्नेट, पिन्स, कार्डबोर्ड, आयर्न फिलिंग, प्लास्टिक बॉटल, बकेट आणि वॉटर. एक पट्टी चुंबक, टाचण्या, पुठ्ठा, लोखंडाचा कीस, प्लास्टिकची बॉटल, भांडे आणि पाणी. Procedure. Take a bar magnet and some pins. Place them at such distance from each other that they do not stick to each other. Now slowly move the magnet towards the pin. Observe the pins as they get pulled to the magnet. The magnet attracts the needles from afar. In other words, the magnet has an effect even at a distance. बघा, एक पट्टी चुंबक आणि काही टाचण्या घ्यायच्या आहेत आपल्याला. चुंबक आणि टाचण्या एकमेकांना चिकटणार नाहीत अशा अंतरावर एकमेकांपासून लांब ठेवायच्या आहेत. आता चुंबक हळूहळू टाचण्यांच्या जवळ घेऊन गेलं की काय होतं, टाचण्या आपोआप चुंबकाकडे आकर्षित होतात. टाचण्यांपासून दूर असताना सुद्धा चुंबक टाचण्या स्वतःकडे खेचून घेऊ शकतो, म्हणजे तो काही अंतरावर स्वतःचा इफेक्ट दाखवतो. सेकंड प्रोसिजर मध्ये आपल्याला सांगितलंय, टेक अ स्मॉल कार्डबोर्ड, प्लेस अ बार मॅग्नेट ॲट इट्स सेंटर. Sprinkle iron filling on the cardboard around the magnet. Tap the cardboard gently. Observe the iron filling. आता एक छोटा पुठ्ठा घ्यायचा आहे आणि पुठ्ठ्याच्या मधोमध आपल्याला बार मॅग्नेट म्हणजे पट्टी चुंबक ठेवायचं आहे. पुठ्ठ्यावरती चुंबकाच्या आजूबाजूला थोडा लोखंडाचा किस टाकायचा आहे. पुठ्ठ्याला सावकाश टिचकी मारायची आहे. पुठ्ठ्यावरील लोह किसाला ऑब्झर्व करायचा आहे. व्हॉट इज द इन्फरन्स फ्रॉम द अबाव एक्सपेरिमेंट? काय काढणार आपण याच्यावरून अनुमान, काय निष्कर्ष काढू शकतो? द ब्रिटिश रिसर्चर मिशेल फॅराडे नेम these lines going from one end of the bar magnet to the other, magnetic lines of force. बघा, ब्रिटिश संशोधक फॅराडे याने चुंबक पट्टीच्या एका टोकापासून दुसऱ्या टोकापर्यंत ज्या रेषा जाताना दिसतात त्याला चुंबकीय बलरेषा म्हणजे मॅग्नेटिक लाईन्स ऑफ फोर्स असं म्हटलं आहे. The region around the magnet where the magnetic force acts on an object is called a magnetic field. The magnetic field around a magnet can be shown by means of magnetic lines of force. बघा, मग चुंबकाच्या भोवती ज्या भागांमध्ये वस्तूवर चुंबकाचं बल कार्य करत असतं त्याला आपण मॅग्नेटिक फील्ड म्हणजे चुंबकीय क्षेत्र असं म्हणतो. The magnetic field around a magnet can be shown by means of magnetic lines of force. आणि चुंबकाभोवती जे चुंबकीय क्षेत्र असतं ते आपण मॅग्नेटिक लाईन्स ऑफ फोर्स म्हणजे चुंबकीय बलरेषांनी दाखवू शकतो. The intensity of the magnetic field at a place can be gauged by the number of lines of force that pass through a unit area at that place perpendicular to that area. बघा, एकक क्षेत्रफळाच्या भागातून त्या भागाला लंब दिशेने परपेंडिक्युलरली किती बलरेषा जातात त्यावरून आपण त्या चुंबकाची इंटेन्सिटी, त्या चुंबकाच्या मॅग्नेटिक फील्डची इंटेन्सिटी म्हणजे तीव्रता काढू शकतो. Michael Faraday imagined that there might be invisible line of force going from one pole of a magnet to the other. मग मायकलने अशी कल्पना केली, असं इमॅजिन केलं की एका चुंबकाच्या एका ध्रुवाकडून दुसऱ्याकडे असंख्य अशा अदृश्य अशा रेषा जात असतील. And that magnetic attraction or repulsion might be taking place through the medium of these lines of force. आणि बलरेषांच्या माध्यमातून चुंबकीय आकर्षण किंवा प्रतिकर्षण होत असेल. If Faraday's idea is accepted, the intensity of magnetic field can be obtained from number of lines of force as explained above. मग जर आपण फॅरेडेची कल्पना मान्य केली तर चुंबकीय क्षेत्राची तीव्रता ही बलरेषांवरून आपण काढू शकतो. The intensity of a magnetic field is low where the lines of force are sparse and the intensity is high where the lines of force are concentrated. मग चुंबकाच्या चुंबकीय क्षेत्रामध्ये बलरेषा जर स्पार्स असतील
विरळ असतील तर तेथे चुंबकीय क्षेत्राची तीव्रता कमी असेल आणि जिथे त्या एकदम जास्त झालेल्या असतील, कॉन्सन्ट्रेटेड असतील, एकवटलेल्या असतील, तिथे चुंबकाची तीव्रता म्हणजे इंटेन्सिटी जास्त असेल. गॉट इट? येस. मॅग्नेटिक फील्ड इंटेन्सिटी समजली एव्हरीवन? ओके. नाव प्रॉपर्टीज ऑफ मॅग्नेटिक लाईन्स ऑफ फोर्स. आता या ज्या चुंबकीय बलरेषा आपण पाहिल्या त्यांचे गुणधर्म अभ्यासायचे आहेत आपल्याला. लास्ट इयरला तुम्ही चुंबकाचे गुणधर्म अभ्यासलेले. आता तुम्हाला या मॅग्नेटिक लाईन्स ऑफ फोर्स जे आहेत त्यांचे गुणधर्म अभ्यासायचे आहेत. While proposing the concept of lines of force, Michael Faraday argued that if all observed effects are to be explained satisfactorily, then the lines of force must have certain properties. बघा, जेव्हा बलरेषांची कल्पना मायकल फॅरेडेंनी मांडली तेव्हा निरीक्षणाप्रमाणे सर्व परिणामांचा समाधानकारक पडताळा मिळवण्यासाठी त्या बलरेषांना, त्या मॅग्नेटिक लाईन्स ऑफ फोर्सला काही गुणधर्म असणं सुद्धा आवश्यक आहे. फर्स्ट प्रॉपर्टी आहे मॅग्नेटिक लाईन्स ऑफ फोर्स आर इमॅजिनरी कनेक्टिंग लाईन्स. And Faraday introduced the concept of lines of force in order to explain magnetic attraction and repulsion. बघा, चुंबकीय बलरेषा या काल्पनिक जोडण्या आहेत. दिसतात का आपल्याला? त्या नाही, त्या काल्पनिक आहेत. दे आर इमॅजिनरी लाईन्स. फॅरेडेने चुंबकीय आकर्षण आणि प्रतिकर्षण एक्सप्लेन करण्यासाठी यांची कन्सेप्ट आपल्याला इंट्रोड्यूस केली, यांची संकल्पना मांडली. मॅग्नेटिक लाईन्स ऑफ फोर्स ऑलवेज रन फ्रॉम नॉर्थ पोल टू द साऊथ पोल. चुंबकीय बलरेषा या नेहमी उत्तर ध्रुवाकडून दक्षिण ध्रुवापर्यंत जात असतात. द साऊथ पोल मे बी ऑफ द सेम मॅग्नेट ऑर अ डिफरंट वन. मग तो दक्षिण ध्रुव, नॉर्थ कडून त्या निघतात, मग तो दक्षिण ध्रुव त्याच चुंबकाचा असू शकतो किंवा दुसऱ्या चुंबकाचा सुद्धा असू शकतो. तो साऊथ पोल ज्याच्याकडे त्यांना जायचं आहे तो त्याच मॅग्नेटचा असेल किंवा दुसऱ्या मॅग्नेटचा सुद्धा असेल. मॅग्नेटिक लाईन्स ऑफ फोर्स आर इन अ स्टेट ऑफ टेन्शन लाईक अ स्ट्रेच स्प्रिंग. या चुंबकीय रेषा एखाद्या स्प्रिंग सारख्या ताणलेल्या अवस्थेत आढळतात. मॅग्नेटिक लाईन्स ऑफ फोर्स रिपेल इच अदर. त्या एकमेकांना दूर ढकलतात. मॅग्नेटिक लाईन्स ऑफ फोर्स डू नॉट इंटरसेक्ट इच अदर. त्या एकमेकांना छेदत नाहीत. The number of magnetic lines forced at a particular point determine the strength of the magnetic field there. चुंबकीय बलरेषा एखाद्या बिंदूपाशी किती संख्येत प्रेझेंट आहेत यावरून त्या ठिकाणच्या चुंबकीय क्षेत्राची तीव्रता कमी आहे की जास्त आहे हे ठरवता येतं. ओके, अंडरस्टूड द प्रॉपर्टीज ऑफ मॅग्नेटिक लाईन्स? येस एव्हरीवन? ओके. You can now see from the figure how the properties given above help to explain the repulsion between like pole and attraction between opposite pole. बघा इथे डायग्राम मध्ये आपल्याला कळतंय की जे लाईक पोल आहेत ते रिपल्स होतात आणि जे अपोजिट पोल आहेत ते अट्रॅक्ट होतात. According to the third property, the lines of force joining the north and south pole of a magnet, being in a state like a spring, pull the two opposite poles towards each other. By the fourth property, they give rise to repulsion between like poles. आणि जर तिसरा गुणधर्म सांगितलं त्याच्याप्रमाणे चुंबकाचा जो उत्तर ध्रुव आहे, नॉर्थ पोल आणि साऊथ पोल यांना जोडणाऱ्या लाईन्स या स्प्रिंग सारख्या ताणलेल्या असतात. त्यामुळे त्या दोन्ही विरुद्ध पोल्सला खेचून धरतात आणि फोर्थ प्रॉपर्टी नुसार सेम जे पोल्स आहेत, सजातीय जे ध्रुव आहेत त्यांना ते लांब ढकलतात. ओके, now we will learn about the penetrating ability of the magnetic field. चुंबकीय क्षेत्राची वेधन क्षमता पेनिट्रेट कशा प्रकारे होतं? Spread some pins on a table. Hold a cardboard at some distance
above these pins. Place the bar magnet on the cardboard and observe. Now move the magnet slowly over the cardboard and observe. Repeat this procedure increasing the layers of cardboard and observe. बघा आता काय करायचं आहे, टेबलावर काही टाचण्या पसरवायच्या आहेत आणि या टाचण्यांच्या वर थोड्या अंतरावर एक पुठ्ठा धरायचा आहे. आता एक बार मॅग्नेट पुठ्ठ्यावरती ठेवून निरीक्षण करायचं आहे. चुंबक पुठ्ठ्यावर इकडे तिकडे हळूवार फिरवायचा सुद्धा आहे. काय होईल, टाचण्या त्याच्याकडे अट्रॅक्ट होतील. अशा तऱ्हेने पुठ्ठ्यावर अजून एक पुठ्ठा ठेवा आणि असे थर वाढवून परत ती प्रोसिजर बघा. सेकंड मध्ये काय सांगितलंय, फिल द वॉटर इन अ प्लास्टिक बॉटल, ड्रॉप अ फ्यू पिन्स इन द वॉटर. बाटलीत पाणी भरायचं आहे, प्लास्टिकच्या बाटलीत, आणि पाण्यामध्ये काही टाचण्या टाकायच्या आहेत. टेक अ बार मॅग्नेट नियर द बॉटल अँड ऑब्झर्व. मूव द बार मॅग्नेट थ्रू अ स्मॉल डिस्टन्स नियर द बॉटल अँड ऑब्झर्व. आता एक बार मॅग्नेट घेऊन बाटलीच्या जवळ न्यायचं आहे. परत थोडा वेळ अंतरावर हलवून पाहून निरीक्षण करायचं आहे. From the above observations, we see that a magnetic field can pass through a cardboard, a bottle, or water. However, in each case, the intensity of magnetic field is found to decrease. बघा, मग आपल्याला असं आढळून येईल की पुठ्ठ्यातून, पाण्यातून आणि बाटलीतून चुंबकीय क्षेत्र आरपार जाऊ शकते, पण प्रत्येक वेळी चुंबकीय क्षेत्राची तीव्रता कमी झाली. पुठ्ठ्यातून चिकटल्या टाचण्या, पुठ्ठ्याचे जसे थर वाढवत गेलो तसे टाचण्या चिकटणं कमी झालं. पाण्यातून आणि बाटलीतून चुंबकीय क्षेत्र कमी प्रमाणात आत गेलं. ओके, these two procedures has been understood. Yes. No. Take water in a big basin. Place a bar magnet on a plastic lid and float it on the surface of water. Magnetize a needle or pin. Stick this needle firmly to a small piece of thick cardboard by means of a sticking tape. बघा, आता काय करायचं आहे, एक मोठं पसरट भांडं घ्यायचंय, त्यामध्ये पाणी घ्यायचंय. प्लास्टिकच्या झाकणामध्ये पट्टी चुंबक ठेवून तो पाण्याच्या पृष्ठभागावर तरंगता ठेवायचा आहे. आता एका टाचणीला चुंबकत्व निर्माण करून ती टाचणी एका जाड पुठ्ठ्याच्या छोट्या तुकड्यावरती चिकटपट्टीच्या साह्याने घट्ट बसवायची. ओके, सो व्हॉट इज येस, रिपीट दिस प्लेसिंग द मॅग्नेट ॲट डिफरंट प्लेसेस अराउंड द मॅग्नेट अँड ऑब्झर्व. आता ही जी टाचणी आहे ती वेगवेगळ्या ठिकाणी पाण्यात ठेवून आपल्याला त्याचं निरीक्षण करायचं आहे. ओके, व्हॉट विल हॅपन इन दिस केस, कोणत्या दिशेने जाईल ती टाचणी. जसं त्या मगाशी आपण जी चुंबक सूची बनवलेली, सुईवर मॅग्नेटिक निडल बनवली होती, लाईक दॅट इट विल ऍक्ट. ओके, त्याचप्रमाणे मगाशी आपण छोट्याशा बाउलमध्ये, येस नॉट येस, मगाशी आपण छोट्याशा बाउलमध्ये केलेलं होतं, आता फक्त एक मोठं पसरट भांडं असणार आहे. येस, प्रॉपर्टी विल बी द सेम. ओके, इलेक्ट्रोमॅग्नेट बद्दल तुम्ही शिकला आहात. इलेक्ट्रोमॅग्नेट कसा बनवता येईल, एका खिळ्याला कॉपर वायर गुंडाळून नंतर तिला आपण सेल कनेक्ट करून इलेक्ट्रोमॅग्नेट बनवू शकतो. दिस यू हॅव लर्न इन युअर प्रिव्हियस स्टँडर्ड, राईट. येस. ओके ओके, मग इथे आपल्याला एक यूज सांगितलं आहे, मेटल डिटेक्टर्स. बघा, द फंक्शन ऑफ दिस मशीन, हे पाहिलंय आपण मॉल किंवा थिएटर्स वगैरे एंट्री करताना अशा प्रकारे आपल्याला एक मेटल डिटेक्टरच्या थ्रू पास व्हावं लागतं. येस येस, हॅव यू गॉन थ्रू दिस. येस, मग हे काय करतात, आपल्याकडे जर एखादं मेटल असेल तर ते वाजायला सुरुवात करतं, तिथे त्यांचा अलार्म वाजतो. बघा, द फंक्शन ऑफ दिस मशीन इज बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोमॅग्नेट. मग कशावर आधारित आहे ही मशीन, इलेक्ट्रोमॅग्नेटवर, विद्युत चुंबकावर. मेटल डिटेक्टर्स आर used in very important places like airport, bus station, certain temple and buildings. काही विमानतळ, मोस्टली सगळीच विमानतळे, बस स्टँड आणि जी अति महत्वाची मंदिरे आहेत, इमारती आहेत, त्या ठिकाणी या मेटल डिटेक्टरचा वापर
केला जातो. दे आर यूज फॉर इन्स्पेक्शन ऑफ पर्सन एंटरिंग दिस प्लेसेस. ज्या व्यक्ती या अशा ठिकाणी प्रवेश करत असतात त्या व्यक्तींच्या तपासणीसाठी याचा उपयोग करतात. मेटल डिटेक्टर्स आर यूज टू डिटेक्ट व्हेरी प्रिशियस आर्टिकल अँड ऑल्सो इन द फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री टू डिटेक्ट एनी आयर्न और स्टील ऑब्जेक्ट मिक्स्ड unknowingly in foodstuff as this would be harmful to health. मग अतिमौल्यवान वस्तू असेल ती शोधण्यासाठी किंवा फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीमध्ये चुकून एखादी लोखंडी किंवा पोलादी वस्तू अन्नपदार्थांमध्ये मिसळली गेली असेल, मग ती आरोग्यासाठी हानिकारक होईल, घातक होईल म्हणून ती शोधण्यासाठी मेटल डिटेक्टरचा उपयोग केला जातो. In geology, these machines are used to detect presence and quantity of metal. भूगर्भशास्त्रामध्ये सुद्धा याचा वापर केला जातो. धातूचं प्रमाण शोधण्यासाठी याचा वापर केला जातो. Okay, here we have done with your lesson number 19. Okay, have you understood it? It was very easy because you had this in your previous standard. त्याचा फक्त थोडासा एक्स्ट्रा पार्ट आपल्याला या लेसन मध्ये समजावला गेला होता. Okay. Yes, your last lesson is there na, is related to the universe, stars and all, right? मग आपण एका कंबाईन लेक्चर मध्ये बिकॉज सिक्स स्टँडर्डला सुद्धा तुम्हाला लास्ट लेक्चर दिस वॉज ओनली ना रिलेटेड टू युनिवर्स अँड स्टार्स. येस, so I'll be combining sixth and seventh and we'll be taking both the classes and both टू लेसन्स फॉर यू. ओके, म्हणजे तुमची लास्ट इयरची रिव्हिजन पण होईल आणि आता या लेसन मधनं तुम्हाला ऍडिशन इन्फॉर्मेशन सुद्धा मिळेल. येस, सो शाल वी गो टू द क्वेश्चन आन्सर ऑफ लेसन नंबर 19 देन? येस, ओके. For first, write it in your chat box. The alloys called dash dash and dash dash are used for making industrial magnet. औद्योगिक क्षेत्रामध्ये वापरले जाणारे चुंबक बनवण्यासाठी टिंबटिंब व टिंबटिंब या संमिश्रांचा उपयोग केला जातो. निपरमॅट अल्निको. येस. अ मॅग्नेटिक फील्ड कॅन पास थ्रू डॅश डॅश अँड डॅश डॅश. चुंबकीय क्षेत्र टिंबटिंब व टिंबटिंब यांमधून आरपार जाऊ शकते. कार्डबोर्ड अँड वॉटर. The intensity of a magnetic field is indicated by the lines of dash dash. चुंबकीय क्षेत्राची तीव्रता टिंबटिंब रेषांच्या साहाय्याने दर्शवतात. लाइन्स ऑफ मॅग्नेटिक फोर्स, चुंबकीय बल, चुंबकीय बलरेषा. द रियल टेस्ट ऑफ अ मॅग्नेट इज डॅश डॅश. चुंबकाची खरी कसोटी टिंबटिंब ही आहे. रिपल्जन, प्रतिकर्षण. येस. आता मॅच द फॉलोविंग आहे, तर ऑप्शन ए आणि 2 असं लिहू नका. ओके प्लीज. कंपास, कंपास the highest magnetic force, like poles, a magnet, a magnetic needle. कंपास काय आहे? मॅग्नेटिक निडल आहे. येस, सूची चुंबक आहे. डोर ऑफ अ कबर्ड, डोर ऑफ अ कबर्ड, अ मॅग्नेट. रिपल्जन, रिपल्जन लाईक पोल्स मध्ये रिपल्जन होतं. सजातीय ध्रुव, प्रतिकर्षण. अँड द लास्ट मॅग्नेटिक पोल, द हायेस्ट मॅग्नेटिक फोर्स. चुंबकीय ध्रुवांच्या ठिकाणी सर्वाधिक चुंबकीय बल पाहायला मिळतं. व्हेरी गुड. नाव write answers to the following question. Distinguish between the two methods of making artificial magnet. कृत्रिम चुंबक तयार करण्याच्या दोन पद्धतींमधील फरक सांगायचा आहे. यू हॅव टू डिस्टिंग्विश बिटवीन. फक्त पद्धती नाही तर त्यांच्यामधला फरक सांगायचा आहे. येस आदिती. In single touch method, one magnet is used
used to magnetize the steel bar. In double touch method, two magnets are used to magnetize the steel bar. In single touch method, the magnet is dragged from one end to the steel to another end. In double touch method, two magnets are dragged from the middle of the steel bars to the opposite directions. In single touch method, as only one magnet is used to induce magnetize, this method is called single touch method. And in double touch method, as two bar magnets are used to induce magnetize, this method is called double touch method. Yes, very good. Which substances are used for magnet making electromagnets? इलेक्ट्रोमॅग्नेट्स म्हणजे विद्युत चुंबक बनवण्यासाठी कोणकोणत्या पदार्थाचा उपयोग करता येतो? येस दीपिका. Battery, iron, and copper wire are used for making electro. येस. राईट अ नोट ऑन मॅग्नेटिक फील्ड. चुंबकीय क्षेत्र. टीप लिहा. येस ओंकार. Yes, ma'am. The region around a magnetic where the magnetic force acts on an object is called a magnetic field. The magnetic field around a magnet can be shown by means of magnetic lines of force. Next is, why is a magnetic needle used in a compass? चुंबक सूचीचा वापर होकायंत्रामध्ये का करतात? मानस. The magnetic needle used in a compass freely rotates and always settles in the north-south direction or on as it is a property of a magnet. Thus, a magnetic needle can be used as a certain as the direction. Hence, magnetic needle is used in a compass. Okay, good. Next, explain with the help of diagram how the intensity and direction of the magnetic field of a bar magnet can be determined. यासाठी तुम्हाला डायग्राम काढावी लागेल and you have to show the intensity of magnetic field. चुंबकीय क्षेत्राची तीव्रता आणि दिशा दाखवायची आहे तुम्हाला. ओके. Yes. Question number 4 is also there. Give detailed information about how the merchants of olden times used a magnet while traveling. पूर्वीच्या काळी जे व्यापारी मार्गक्रमण करायचे ते चुंबकाचा वापर कशा प्रकारे करत होते? Yes. Yes, Manas. The the merchants of olden times used in a carry compass for ascertaining direction while traveling. In a compass, a magnetic needle is filled. This magnetic needle, supported on a sharp point, can freely rotate in horizontal plane. If a traveler goes anywhere while traveling due to the prop, property of a magnetic needle always gets settled in the north south direction. Once the north direction is known, other direction can be easily known at the oceans where only water is seen everywhere, or at the deserts areas where only sand is seen anywhere. It becomes difficult to know the direction at night. At that time, the compass used to helpful for merchants to know the direction. Yes, very good. Okay, so here we have done with your question and answers also. Your lesson number 20, I think we will be taking it tomorrow. Tomorrow is Saturday, and I will adjust a lecture of, okay,
Let's take it for one more than 1 hour, 1.5 hour, so we can complete with both sixth and seventh syllabus. Okay, your syllabus is completed at school. They have done it. Yes, good. Only Manas is done. Others, lesson number 20 is remaining. Okay, okay, it is still remaining. Okay, so after that they can take your exams and all ना. टेंटेटिव्ह डेट्स पण नाही मिळाल्या. एप्रिल लास्ट वीक की मार्च लास्ट वीक, एप्रिल फर्स्ट वीक असं काहीच नाही सांगितलंय. नथिंग हॅज बीन टोल्ड. फर्स्ट वीक ऑफ एप्रिल. ओके. Okay, so we will be starting the revision also after completing this, huh? Yes. Okay, so you can leave now. Bye bye. Bye, teacher. Bye. Bye, teacher. Bye Bye, bye. teacher. Bye, teacher. Bye. Bye. Bye bye. Bye, teacher. Bye. Bye, teacher. Bye.